رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کاف ہاء یا عین صاد حروف مقطعات ہیں اور یہ 5 ہیں، یہاں پر آیت بھی اس پہ مکمل ہو رہی ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ ذکر ہے، یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یہ سارے وہ مضامین ہیں جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بھی ایک خاص واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی تو 80 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد میں قریش کا ایک وفد گیا، نجاشی سے جا کے ملا، یہ نجاشی کے ایمان لانے کا واقعہ یہ بن گیا اس وفد کا وہاں پہ جانا۔ انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ غلام ہیں جو وہاں سے بھاگ کر آ گئے ہیں، وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں آپ سے، وہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے مجرم ہیں، ہمیں واپس دیں۔ تو انہوں نے واپس دینے سے انکار کر دیا کہ یہ لوگ ایمان لائیں اور اس وجہ سے تم ان کو واپس مانگ رہے ہو۔ تو جب اور کوئی دال نہیں گلی تو آخر میں قریش کے اس وفد نے نجاشی سے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو ان کو خدا نہیں مانتے۔ آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ سیاسی داؤ پیچ سارے جو ہوتے ہیں ان سے وہ واقف تھے۔ بہرحال طلبی ہوئی وفد کی اور وہاں پہ پھر پوچھا گیا کہ یہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو بہرحال وہاں ہمت کر کے جرت کر کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پھر صورت جو ہے نا یہ پڑھ کے سنائی، انہیں یہ نازل ہو چکی تھی، یہ پڑھ کے سنائی۔ اور جب وہاں پہ پہنچے ذالک عیسی ابن مریم تو بات دربار کا رنگ بدل گیا۔ وہاں پہ جو بھی وہ پادری تھے اور عیسائیوں کے جو علماء تھے ان کو غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، لیکن نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور اس نے اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم حضرت مسیح جو یہاں بیان کیا گیا ہے اس سے زائد اس تنکے جتنے بھی نہیں تھے۔ تو وہ پھر ایمان لے آئے۔ یہ نجاشی اس طرح سے، اب یہ ہوتا ہے حق اور سچ کا نتیجہ نکلنا ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب پکارا تیرے رب نے اسے، جب اس نے پکارا اپنے رب کو نداء خفیہ، ایک چپکے سے پکارنا۔ قال رب انی وہن العظم، انہیں کہا اے میرے رب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر نے، یہ اشتعال کا لفظ اسی سے بنا ہے، میرا سر جو ہے وہ مشتعل ہو گیا ہے بڑھاپے کی طرف، سفیدی کی طرف، یعنی اس میں سفیدی اب چمک آئی ہے، عہدہ کر رہی ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا ہوں، مجھے کبھی جو ہے وہ کوئی بدقسمتی نہیں ملی، تجھ سے جو بھی مانگا مجھے ملا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کا ڈر ہے جو میرے برادری ہے، بھائی ہیں ان سے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور بیوی میری بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو یہ جو میرا مشن ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میرا یہ دین کی محنت ہے، میرے بھائی بند تو اس کو لے کے چلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھدار آدمی تھے، انہیں نظر آ گیا کہ بھائیوں کا تو مطلب رجحان اور کاروبار کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، زیب و زینت دنیا کی طرف ہے، تو یہ اس مشن کو تو لے کے نہیں چل سکیں گے، یہ الٹا خراب کریں گے، انحراف کریں گے اس سے۔ تو میرا کوئی اپنا ولی ہو، کوئی وارث ہو میرا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور جو یعقوب کی اولاد کی میراث ہے اس کا بھی وارث بنے۔ اب ظاہر ہے یہ مال دولت تو نہیں ہے، یہ میراث کون سی ہے؟ اب یہ سورہ کاف میں تو جو میراث جو بنے گی وہ تو مال ہوں گے جو اولاد میں تقسیم ہوں گے، یہ میراث وہ ہے کہ جو ہدایت کی میراث ہے، علم کی میراث ہے، توحید کی میراث ہے، تو جو اس کا وارث بنے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو من ماتا یعنی دل پسند بنا۔ یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اب ان کو خوشخبری دی گئی کہ اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا اس سے پہلے تم نے کوئی نہیں سنا ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس نام کا اس سے پہلے کوئی نام نہیں ہوا کسی کا۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے فرمایا میرے رب مجھے کہاں سے اولاد ہوگی، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور مجھے بڑھاپے نے
आल पहुंचा है मुझे बुढ़ापा और अब मैं बिल्कुल अकड़ गया हूँ बुढ़ापे की वजह से सूख कर। काला कजालिक, उन्हें कहा कि इसी तरह होगा, कहा अल्लाह ने इसी तरह होगा, यूं ही होगा। काला रब्बो की हुआ अलैका हय्य, काला रब्बो का हुआ अलैया हय्यनुन, कहा है तेरे रब ने कि ये उस पर बहुत आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल वलम तकु शैया, और उसने तुम्हें भी बनाया है इससे पहले जबकि तुम कुछ भी नहीं थे। अगर पानी की हकीर बूंद से तुम्हें बना लिया तो तुम्हारी बीवी अगर बांझ है और तुम सूख गए हो तो वो तुम्हें औलाद देना उसके लिए क्या मुश्किल है। काला रब भी जल्दी आया, तो हज़रत ज़करिया ने कहा मेरे रब उसकी कोई निशानी मुकर्रर कर दे, यानी जब हमल करार पा जाएगा तो मुझे पता लग जाए कि हमल ठहर गया है। काला आयतों का अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविया, अल्लाह ने कहा कि तेरी निशानी ये है कि तू नहीं बात कर सकेगा लोगों से 3 जो रात तक, और सविया तंदुरुस्त होने के बावजूद, तकलीफ कोई नहीं होगी लेकिन ज़बान जो है वो गुंग हो जाएगी, बात नहीं कर सकोगे। तो ये निशानी होगी इस बात की कि हमल करार पा गया है। जब ये कैफियत उन पे तारी हुई तो फ़खरज अला कौमिही मिनल मिहराब, तो वो अपने हुजरे से निकल कर अपनी कौम के सामने आए। फ़औखा इलैहिम, बोल तो सकते नहीं थे, उनकी तरफ इशारा किया। अन सब्बिहू, अब ये वही का लफ्ज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ये इशारे का असल माना इसके अंदर है कि इशारा किया लोगों की तरफ। अन सब्बिहू बुकरतम व आशिया, कि याद करो तस्बीह करो सुबह शाम, यानी बहुत ही अहम वाक़या अब रूनमा होने वाला है, ये एक तरह का मौजज़ा है। लिहाजा ज़्यादा अल्लाह ताला की जो है वो तारीफ़ व तौसीफ़ में जुट जाओ। अब वो हज़रत यहया पैदा हुए, बड़े हुए, उसके बाद उनके लिए हुक्म आ गया, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ऐ यहया किताब को मजबूत पकड़ लो। असल में ये है वो वरासत, ये है जिसको तुमने मजबूत पकड़ना है, जिसके लिए कि तुम्हें मौजज़ाना तौर पर पैदा किया गया है। व आतैनाहुल हुक्म सबिया, और हमने उसको हुक्म दिया और यानी नबूवत अता की बचपन में ही, लड़का होते हुए ही। वह हनानम मिन लदुन्ना व ज़का, और उसे अपनी तरफ का शौक दिया, रगबत दी, अल्लाह की अपनी यानी अल्लाह की मोहब्बत रचा बसा दी दिल में। व ज़कातन, और उसे सुथराई सफाई पाकिज़गी दी। व काना तकिया, और वो बड़ा परहेजगार था, बचने वाला भी था। व बर्रम बिवालिदैहि, और अपने माँ बाप के लिए वो बहुत ही नेक सलूक करने वाला था। व लम यकुन जब्बारा नसिया, और वो खुद सर और ज़बरदस्त जब्बार किस्म का आदमी नहीं था। व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या, और उस पर सलामती है, सलाम है जब कि वो पैदा हुआ जिस दिन, उसके पैदाइश के दिन, जब वो मरेगा उस दिन, और जब कि वो दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। वज़कुर फिल किताब मरियम, इसी तरह किताब में मरियम का जिक्र भी मज़कूर है, उसका भी तज़किरा है। और तुम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा, जब वो अलहदा हो गई अपने घर वालों से, या जहाँ पे वो रह रही थी उससे अलहदा हो गई। मकानन शर्किया, एक शर्की मकान की तरफ, यानी जो भी कोई बैतुल मक़दस में शर्की जानिब उन्होंने एक अपना जो वक्ती तौर पर बसेरा कर लिया। फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, तो उन्होंने बाकियों से हिजाब यानी पर्दा इख्तियार कर लिया, कोई हुजरा बना लिया जैसे ये एतकाफ़ वाले बनाते हैं, और बाकियों से बापर्द होकर अलहदा हो गई, तन्हाई में हो गई। फ़ारस, यानी कोई भी उन्होंने वजीफ़ा सोचा होगा या कोई भी अपना जो भी एक ज्ञान ध्यान करने के लिए। फ़अरसलना इलैहा रूहना, तो हमने भेजा उसकी तरफ अपनी रूह को, और यहाँ रूह से मुराद है जिब्रील अमीन, उनको भेजा। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, तो वो उसके सामने आए एक सही सालिम इंसान बनकर, बशर बनकर आए, अपनी मलक की सूरत में नहीं आए, फरिश्ते की सूरत में नहीं आए, बल्कि एक इंसान की सूरत में बन के सामने आए। कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका, ये बिल्कुल नेचुरल है कि कोई खातून तनाई में हो, उसके सामने कोई मर्द आ जाए तो उसको जो सबसे पहले धड़का लगेगा वो हज़रत मरियम को लगा। तो उन्होंने कहा मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, तलब करती हूँ, रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे, अगर मिन का इन कुंता तकिया, अगर तुझे खुदा का कोई खौफ है, कोई डर है उसका। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, उन्होंने कहा कि मैं कोई बशर नहीं हूँ, मैं तेरे रब का फरिश्तादा हूँ, फरिश्ता हूँ, तेरे पास उसकी तरफ से भेजा हुआ हूँ। ले अहबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे अता करूँ, तुम्हें दूँ एक लड़का जो बहुत साफ़ सुथरा हो, ज़की हो। कालत अन्ना यकून ली गुलामुन, हज़रत मरियम ने कहा मेरे बेटा कैसे होगा,
वलम यमससनी बशरुन, जबकि मुझे तो किसी इंसान ने, किसी बशर ने छुआ तक नहीं है। वलम अको बगिया, और मैं कोई बदकार भी नहीं हूँ, कोई इस तरह की मेरे जो हरकत भी नहीं है। कजालिक, काला कजालिकी, कहा कि इसी तरह होगा, यूं ही होगा। काला रब्बु की हुआ अलैया हय्यनुन, तेरे रब ने कहा है कि ये उसके लिए बहुत आसान है। वाले नजअलहु आयतल लिन्नास, और वो ये ख़ास तौर पर इस तरीके से उसे इसलिए पैदा कर रहा है ताकि उसे लोगों के लिए निशानी बना दे, उनकी पैदाइश ही मौजज़ा ना हो, ताकि लोगों को एहसास हो कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हुज्जत कायम करने के लिए इस तरह जो है बाप के बगैर इसको पैदा किया है। व रहमतम मिन्ना, और ये हमारी मेहरबानी से भी होगा। व कान अमरम मक़ज़िया, अब इस पे बहस मुबासे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये वो मामला है जो तयशुदा है, ये तो होना ही है, ये अल्लाह ताला का तयशुदा फैसला है। वह हमलत हो, पस उसे हमल करार पा गया। फन तबज़त बिही मकानन कसिया, तो जब उनके आखिरी दिन आए तो वो उनको लेके एक दूर की जगह पे चली गई। ये शायद बैतुल मक़दस जो है उससे 6-7 मील दूर जो है बैतुल लहम जो है, वहाँ पे जाके वो ठहर गई। और वजह समझ में आती है ताकि लोगों को ना मालूम हो अंदर कुछ, वो जो भी एक कंवारी माँ बनने जा रही है तो उससे जो भी एक माशरे के अंदर सुबकी होनी है, बेइज्जती होनी है, लोग बातें बनाएंगे, उसका खौफ भी होगा। तो वो एक दूर की जगह पे जाके क़याम पजीर हो गई। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़िन नखला, अब जब उन्हें दर्द ज़े शुरू हुआ तो वो दर्द उनको ले गया एक खजूर की जड़ के पास। अब बेसरो सामानी का आलम है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, अकेली हैं, ना कोई राशन है, ना कोई पूछगछ करने वाला है। तो अब वो अल्लाह की बंदी जो भी, जब जो तकलीफ़ उन्हें शुरू हुई तो बेबसी के आलम में एक खजूर के तने के पास पहुंच गई। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, अब इससे उनकी जो भी उस वक्त की कैफियत है वो इस एक जुमले में अदा हो रही है। कहा काश कि मैं इससे पहले मर गई होती। वकुन्तु नस्यम मनसिया, और मैं भूली बिसरी हो चुकी होती, कोई मुझे जानता भी ना होता। एक तो खैर वो जो भी दर्द की कैफियत है वो तो एक ज़िमनी चीज़ है, लेकिन ये कि जो बेसरो सामानी और कसमा पुरसी का आलम है, और इससे भी बढ़कर ये कि अब मैं लोगों को बताऊंगी क्या, क्या कहूँगी कि ये मेरे बेटा हुआ कैसे है, औलाद कैसे हो गई। और एक शरीफ खातून और इज़्ज़तदार खातून, नेक खातून, जिसकी शोहरत ही है, नेक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली, उसके लिए तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं लोगों को क्या बताऊंगी। फनादाहा मिन तख्तिहा, तो उसको पुकारा उसके नीचे से। इसके नीचे से माने ये भी हो गया कि वो कहीं ऊपर की जगह पे हूँ तो नीचे कोई नशेब से आवाज़ आई, और ज़्यादातर यही मराद ली गई है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नीचे से पुकारा, अल्लाह तखज़नी, कि तू गम न कर, कद जाल रब्बु की तख्त की सरिया, तेरे तहत, तेरे मातहत, या ये जो भी तेरा बच्चा हुआ है, ये तेरे तहत तेरे रब ने एक चश्मा जारी कर दिया है। अब इसका एक माना तो चश्मा कि इसमें से पियो, और एक माना इसका ये है कि तेरे ये जो बेटा है तेरा, ये सरदार है, ये बहुत ही इज्जत वाला है, ये आबरू वाला है, ये वजी है, ये तेरे रब ने तेरे नीचे जो है एक चश्मा जारी कर दिया, चश्मा हिदायत जारी कर दिया है, जिससे सारी दुनिया सैराब होगी, तो ये सरदार होगा। अच्छा, एक कुछ शाज़ राय, कुछ लोगों की राय ये भी है कि ये उसी मौके पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बोले हैं, और यानी इससे उन्हें एक तसल्ली, वो जिस कैफियत में थी ना, मैं लोगों को जाके क्या जवाब दूंगी, तो उसकी कामिल जो है तशफ़ी हो गई कि हज़रत मसीह बोले हैं, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि चलें मेरी जो भी इज़्ज़त है, लाज है, वो इसके इस मौजज़ाना तौर पर बोलने के नतीजे में जो है वो महफूज रह जाएगी। फनादाहा मिन तख्ता अल्लाह तखज़नी कद जाल रब्बु की तख्ता की सरिया व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्ज़िन नखला, और ये जो खजूर का तना है इसको ज़रा झटका दो, अपनी तरफ खींचो, तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, तेरे ऊपर जो है वो ताज़ी पकी हुई खजूरें गिरेंगी। अब ज़ाहिर है वो उस वक्त खुराक की भी ज़रूरत है, तो वो खुराक का बंदोबस्त अल्लाह की तरफ से हो गया। खजूरों का मौसम तो नहीं है, लेकिन ये कि आप इस दरख्त को हिलाओगी, आपके ऊपर खजूरें गिरेंगी, पकी हुई होंगी। फ़कुली वशरबी, तो खाओ भी और पियो भी, व कर्री आईना, और अपनी आँख को ठंडा भी करो। अल्लाह ने बेटा दिया है, बहरहाल परेशानी अपनी जगह पे, जो माँ को की ममता होती है और जो बेटे से उसको प्यार होता है वो अपनी जगह पे, तो अपनी आँखें इसे देख के ठंडी भी करो। फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशर अहदन, तो जब तुम देखो किसी भी आदमी को, कोई भी हो, फ़कूली, तो उसे कह दो, इन्नी नज़र तो लिर्रहमान, मैंने रहमान के लिए एक न्याज मानी है सौमन, रोज़ा रखने की।
ان کے ہاں روزے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بولتے بھی نہیں تھے. ایک قسم کا روزہ یہ تھا کہ جس میں کلام کرنا بھی منع ہوتا تھا. تو انی نظر تو للرحمن صومن، وہ کوئی بھی اشارہ ہوگا جو انہوں نے کر دیا ہوگا. فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج کے دن کسی بھی انسان سے کلام نہیں کروں گی. یہ ان کو کہہ دیا، فرشتے نے کہا، یا حضرت جو مسیح علیہ السلامی کی زبان سے ادا کروا دیا گیا. بہرحال یہ ان کو پیغام کنوے ہو گیا. فاتت بہی قومہا تحملہ. اب اس کو ہر آدمی اپنے تخیل میں اس منظر کو دیکھے کہ اتنی نیک خاتون ہے اور وہ اپنے لوگوں رشتہ داروں کے درمیان ایک بچہ لے کے آ رہی ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا ایمان درکار ہے اس کو لے کے آنے کے لیے بھی. تو وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے بیچ میں آئیں. قالو، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، تو طوفان کر کے لے آئی ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اب یا تو ان کا کوئی بھائی ہوگا ہارون، یا یہ کہ وہ خاندان جو چلا رہا ہے نا جو حضرت ہارون علیہ السلام سے، تو گویا ان کی طرف نسبت کر کے کہا. اور ایسے موقع پہ جو بھی اپنے خاندان کا شریف آدمی ہو اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ تم کس کی پوتی ہو، کس کی بیٹی ہو، کس کی نواسی ہو. تو یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں کوئی بدکارہ تھی. تو یہ تو نے یہ عادتیں کہاں سے سیکھی، کہاں سے آئے یہ جینز تیرے. فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت مسیح کی طرف کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس سے پوچھو. اشارے سے یہ کر دی، اس لڑکے سے بات کرنے کا کہا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہا ہم کیسے گفتگو کریں اس سے کہ جو ابھی گود میں ہے، ابھی کل کا پیدا ہوا ہے، یہ ہمیں کیا بتائے گا. قال انی عبداللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. جو تم کیسے بات، تم نے تو مجھے نہیں بلوانا، مجھے تو اللہ نے بلوانا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ کوئی عام پیدائش نہیں ہے، یہ ایک معجزانہ پیدائش ہے. اور یہ جیسے بنی اسرائیل جو ہے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھاڑ کے علیحدہ علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا، یہ کون سی عام بات تھی. یہ کون سے اسباب کی سطح کی بات ہے کہ پانی سطح ہموار رکھنے کے بجائے پہاڑ بن کے علیحدہ علیحدہ کھڑا ہو جائے. یہ کون سے سبب کی سطح کی بات ہے کہ جہاں پہ آگ میں ڈالا جائے ابراہیم اور وہ آگ اسے کچھ بھی نہ کہے، وہ زندہ سلامت بیچ سے نکل آئے. تو جس خدا کی یہ قدرتیں ہیں اس نے مجھے پیدا کیا اور میں اس کا نبی ہوں. وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے. اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ، اور اس نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے. والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور میں نیک خو ہوں اپنی ماں کے لیے، اچھا سلوک کرنے والا ہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس رب نے مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا ہے. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور میرے اوپر سلامتی ہے جب کہ جو میری پیدائش ہوئی ہے اس دن، اور جب میں مروں گا، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، جن باتوں میں لوگ شبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سولی دے دیے گئے، یا یہ کہ وہ پیدائش ان کی اس طرح ہوئی تھی. جو سچی بات ہے وہ یہ ہے، اور تحقیقی بات، حقیقی بات یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، وہ کسی کو اولاد بنائے، بیٹا یا بیٹی بنائے. سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے. اذا قضا امرن، جب وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جس میں سبب کوئی نہ نظر آتا ہو لوگوں کو، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس اس کا کہنا ہوتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. وہ کلمہ ہی تھا نا، کلمہ کن کے جو حضرت مسیح، جو حضرت مریم کی طرف القاء کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور یہ بھی حضرت مسیح نے ہی کہا، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی سے مانگو، اسی سے گناہ بخشواؤ. فَاعْبُدُوهُ، اس کا کہا مانو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے. یہ عیسائیوں کے لیے فَاعْبُدُوهُ بہت اہم ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مان کر، پھر ان کو سولی دیا جانا مان کر یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا سولی چڑھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اب ہم نہ بھی بندگی کریں تو بخشے بخشائے ہو گئے. تو کہا گیا، حضرت مسیح نے تو کہا تھا عبادت کرو.
फाबुदूहु, उसका कहाँ मानो। हाजा सिरात मुस्तकीम, और अल्लाह की बंदगी करने का ऐद करना ही सिरात मुस्तकीम है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, तो अहज़ाब जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, क्या यहूदी, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या उनके मुख्तलिफ फ़िरके, हज़रत मसीह के बारे में मुख्तलिफुल ख्याल हो गए। किसी की राय बनी कि वो सूली दे दिए गए, किसी की बनी कि वो जो है वो जिंदा आसमान पे उठ गए, और किसी की ये बनी कि मरने के बाद जी के फिर आसमान पे उठाए गए। या ये कि बाज़ की ये राय है कि जैसे यहूदियों की राय है कि वो वलदुज़्ज़िना है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और ये कि बहरहाल मुसलमान हो ईसाई हों, वो तो ईसाइयों ने कहा अल्लाह का बेटा है, और ये मुसलमान है जो कहते हैं कि बिन बाप के पैदा हुए और अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। तो मुख्तलिफ ग्रोहों की मुख्तलिफ राय होगी उनके बारे में। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहद यौमिन अज़ीम, तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया है उस दिन हलाकत और बर्बादी है, जब हाजिरी होगी, जब पेशी होगी, बड़े दिन जब सब मौजूद होंगे उस दिन उनके लिए बड़ी बर्बादी होगी। अस्मे बिहिम वाबसिर, क्या खूब सुनते होंगे, क्या खूब देखते होंगे। यौम यातूनना, उस दिन के जब वो हमारे पास आएंगे। लाकिन ज़ालिमून अल-यौम फ़ी ज़लालिम मुबीन, लेकिन ये जालिम लोग आज तो बिल्कुल खुली गुमराही में पड़े हैं। व अंज़िरहुम यौमल हसरा, और इन्हें खबरदार कर दीजिए वो जो हसरत का दिन होगा, कफ़े अफसोस मलने का दिन होगा, जो रंजीदा होने का दिन होगा। इज़ा कुज़ियल अम्र, जब इन तमाम इख्तिलाफात का फैसला सुनाया जाएगा। वहुम फ़ी गफ़लतिन वहुम ला युमिनून, और वो उस दिन के बारे में गफलत में पड़े हैं, उसको सीरियस लेते ही नहीं, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। इन्ना नख्नु नरिसुल अर्ज़ व मन अलैहा, हम ही वारिस बन जाएंगे जो कुछ ज़मीन के ऊपर हैं, और जो ज़मीन है उसके भी, ज़मीन के वारिस भी बनेंगे, जो इसके ऊपर है उसके भी वारिस बनेंगे। अब ये पिछली सूरत के साथ जोड़े ना कि ये इसको हमने जीनत दी है, तुम इस जीनत के पीछे दौड़ते हो, इसको और जीनत बख्शते हो, लेकिन इस सब का वारिस भी आखिर कौन बनेगा? हम होंगे उसके वारिस बनने वाले, ये तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। व इलैना युरजाऊन, ये लोग भी लौट कर हमारे पास ही आएंगे। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, इसी तरह किताब में इब्राहिम का जिक्र भी मज़कूर है। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो सच्चाई वाले सच्चे नबी थे। इज़ क़ाला ले अबीही, जब उन्होंने अपने वालिद से कहा, या अबते, ए अब्बा जी, लिमा ताबुदु मा ला यस्मा वला युबसिरो, आप क्यों इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनकी जो है प्रस्तिश करते हैं, जो न सुनते हैं न देखते हैं, वला युगनी अनका शैया, और न आपके बारे में किसी शय का इख्तियार रखते हैं। या अबत इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, ए अब्बा जान मेरे पास एक इल्म आया है, वो इल्म वो है, फ़इम्मा यादियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, वगरना ये कि बेटे का बाप को कहना कि आप मेरी इत्तिबा करें, ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि उसके पास वो वाला इल्म आ गया है, वो जो अल्लाह की तरफ से कभी कभी आता है। तो इन्नी कद जानी मिनल इल्म, मेरे पास एक इल्म में से आया है, मालम याती का, जो आपके पास नहीं आया। आप वाले जरूर है, लेकिन वो इल्म आपके पास नहीं आया। आपका तजर्बा ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है, लेकिन एक खास इल्म जो मेरे पास आया वो आपके पास नहीं है। फत्तबेनी, बस आप मेरी इत्तिबा करें, मेरा कहा माने। अहदे का सिरातन सविया, मैं आपको सीधी रास्ते की रहनुमाई करूंगा, दिखाऊंगा आपको सीधी राह। अब दुनिया के उसूलों के एतबार से ये बहुत ही अजीब बात है कि बेटा उठ के बाप को कहे कि मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा, लेकिन ये कि उसकी बुनियाद क्या है? वो उसकी बुनियाद ये है कि मेरे पास वो इल्म आया है। और यही बात हुजूर ने कही थी कि इस एतबार से अगर देखो सामने तो मैं भी तुम्हारा तरह का आदमी हूँ, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लेकिन जो शय फर्क डालने वाली है वो क्या है? यूखा इलैया, मेरी तरफ वही किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ी जो है इसमें वो फ़र्क आता है। एक चीज़ उसमें रह गई थी, बल्कि अभी चले उसका भी मैं जिक्र कर दूं कि ईसाइयों ने, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हज़रत ईसा की मोहब्बत में उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। उस सियाक व सबाक में ये कहना कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, उसका एक माना ये भी है कि कहीं मेरी मोहब्बत की गुलूब में ऐसा न कर देना कि मुझे मेरे जो भी हैसियत है उससे बुलंदतर कोई मकाम ऐसा दे दो कि जिससे खुदा की हैसियत मजरू हो रही हो। तो अपनी उस मोहब्बत को भी कंट्रोल में रखो। या अबत ला ताबुद शैतान, ए अब्बा जी शैतान की इबादत ना करें, उसका कहा न माने। इन अच्छा, अब अगर इबादत का मतलब सजदा हो तो शैतान को तो कोई नहीं सजदा करता है, उसका कहा मानना, उसके अहकाम पे चलना, वो जिधर फूंक के चलाए या जिधर बरगलाए या जिधर वसवसा अंदाजी करे उधर चल पड़ना। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, बेशक शैतान तो अपने रब रहमान का वो नाफरमान था।
یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جی مجھے سخت خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور سب سے بڑا عذاب تو یہ ہوگا کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں، شیطان آپ کا دوست بن جائے، آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ قالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس سب کے جواب میں والد نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے معبودوں سے جو ہے وہ دوسری طرف راغب کرتا ہے، ان سے جو ہے وہ مجھے پھیرتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، یہ اپنی باتیں تو نے نہ چھوڑی، لارجمنک، تو میں لازماً تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، فی الوقت تو میرے سامنے سے ہٹ جا، وہ جیسے کہتے ہیں نظروں سے اوجھل ہو جا، تو ابھی میری آنکھوں کے پاس سے ہٹ جا ایک وقت تک کے لیے۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، دعا مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ میرے لیے بڑا ہی مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں چھوڑتا ہوں آپ سب لوگوں کو، صرف آپ ہی کو نہیں، یہاں سے صرف نہیں ٹلتا، بلکہ میں پوری برادری، سارا کنبہ قبیلہ، سارے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہوں، اور میں ان تمام ٹھاکروں کو بھی چھوڑتا ہوں جن کی آپ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وَأَدْعُو ربی، اور میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکاروں گا، عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو مانگ کر، اپنے رب سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جب اس نے چھوڑ دیا، ہجرت کر لی ان سے بھی، اور اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے تھے، پوجتے تھے، جن کی ڈنڈوت بجا لاتے تھے، ان سب سے بھی جب وہ کنارہ کش ہو گیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے اسحاق دیا، وَيَعْقُوب، اور پوتا یعقوب دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ دنیا تو اس کی چھنی، لیکن بدلے میں ہم نے اسے جو ہے ایسی اولاد دی جو نبی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت سے ہمکنار کیا، اور ان سب کے واسطے سچا اونچا بول رکھا، یعنی بلند مرتبہ عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اسی طرح موسیٰ کا ذکر بھی ہے کتاب میں، اور موسیٰ کا ذکر بھی مذکور ہوا ہے کتاب میں، علم میں، تاریخ میں، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ موسیٰ چنیدہ تھا، مخلص جس کو خالص کر لیا گیا ہو، یہ چن لیا گیا تھا، اور یہ رسول نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے اسے پکارا طور کے کنارے سے، دانی طرف سے، تو جانب طور الایمن، اس کے دانے کنارے سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے قریب بلایا، نزدیک کیا، اسے ایک مشورہ دینے کے لیے، ایک بات کے، ایک بید راز کی بات کہنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسی طرح کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی ہے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتا تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اسی طرح ذکر ہے کتاب میں ادریس کا بھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، یہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے دور درمیان کے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی صدیق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے ان کو ایک اونچے مکان پر۔ اس کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ اٹھایا گیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبیوں میں سے ہیں جن پر ہمارا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان پر اپنی نعمتیں کی، اور یہ سارے کے سارے آدم کی اولاد میں سے، من ذریۃ آدم، وممن حملنا مع نوح، اور وہ کہ جن کو ہم نے اٹھا لیا نوح کے ساتھ، یعنی نوح کی اولاد میں سے، جو انہی کی بیٹوں سے، 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيل، اور ابراہیم کی اولاد میں اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے پسند کر لیا، چن لیا، چنیدہ کر لیا۔
اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، تو گرتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے، یہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، جو نماز ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنی خواہشوں اور مزوں کے پیچھے پڑ گئے، وہی دنیا کے مزے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور اس سے جو متعلقہ جات ہیں اس کے، پھر ان جو مزوں کے اندر گم ہو گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو وہ گمراہی کے جو انجام کو دیکھ لیں گے بہت جلد۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جو ایمان لایا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، وہ رہنے والے رہائشی باغات جن کا رحمان نے ان سے وعدہ کیا ہے، عبادہ، اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، بالغیب، بن دیکھے بغیر ان کا سودا کر لیا انہوں نے، انہ کان وعدہ ماتیہ، بے شک انہیں اپنے وعدے پر پہنچنا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، ان رہائش گاہوں میں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، سوائے سلامتی کی بات کے، سلام کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں انہیں رزق ملے گا اپنا صبح و شام۔ وہ رزق جو ہے وہ علم بھی ہو سکتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ رزق کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اور پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے ایک بات اٹھی تھی نا کہ وہاں جنت میں کسی لائبریری کا ذکر نہیں ہے، تو جنت میں اگر رزق ہوگا تو رزق تو علم بھی ہوتا ہے، وہ صرف کھانے پینے کی تو نہیں کہتے نا۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں رزق کا مطلب کیلے ٹماٹر ہی ہیں، تو ان کے لیے پھر علم کے لیے لائبریری علیحدہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو رزق کے اندر علم بھی شامل ہے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ، اور مجھے مل گیا ہے اس کی طرف سے رزق، اور یہ جو اس کی طرف سے رزق ملا ہے یہ وہ وہی ہے، ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو، من کان تقیہ، ان میں سے جو نیکوکار ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اب یہ وہ بات ہے، یہ حضرت جبریل کا قول ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت جبریل جلدی جلدی آئیں، اور خاص طور پہ جو پچھلی صورت میں واقعہ گزرا کہ جب حضور نے فرمایا کو کہہ دیا کہ کل جواب دے دوں گا اور کئی دن نہیں آئے، تو جب آئے ہوں گے تو حضور نے شکایت کی ہوگی، تو اس کا جواب ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے، وما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے اترتے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہوتا ہے کب آنا ہے کب نہیں آنا، یہ اسی پر منحصر ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اب یہ بھی بہت ہی گمبھیر الفاظ ہیں، وہی ہے ہمارے سامنے بھی ہمارے پیچھے بھی، اور جو کچھ اس دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ سامنے بھی وہی ہے، پیچھے بھی وہی ہے، آگے پیچھے بھی وہی ہے، اور آگے پیچھے کے درمیان جو ہے وہ بھی وہی ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں، اگر دیر ہوئی ہے اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگا، وہ جانے اپنی حکمتیں، تو وہ بھولتا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، جو ان کے مابین ہے اس سب کا رب ہے، فاعبدہ، پس اسی کی بندگی کرتے رہیے، واستبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی پر کاربند رہیے، ہل تعلم لہ سمیہ، کیا اس جیسا آپ نے کوئی سنا ہے؟ اتنا پرفیکٹ بینگ جو ہے کوئی اور اس کے سوا تو ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر آئیڈیل، اس سے بہتر جو ہے وہ محبوب، اور اس سے بہتر مقصود اور مطلوب کوئی ہو نہیں سکتا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا جاؤں گا، یعنی یہ بات تعجب سے کہتا ہے، بڑی حیرانگی سے کہتا ہے، جیسے یہ ناممکن بات ہو، چونکہ خود اس کے لیے ناممکن ہے، اس کے سامنے کوئی مر جائے تو پھر تو زندہ نہیں ہوتا، نہ وہ اسے زندہ کر سکتا ہے، ساری سائنس ٹیکنالوجی مل کے بھی کم از کم اس کو تو زندہ نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ کہ وہ یہ سب انسان کے لیے یہ ناممکنات میں سے جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہوگا، تو بڑی حیرت سے کہتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں سوچتا
کہ اس سے پہلے ہم نے اس کو بنایا ہے وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. اب وہ تو ایک ایسی شے تھا کہ جس کو ذکر کرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، ایک عدم مذکور شے سے اس کو ہم نے بنایا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اور تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے اور ان سارے شیطانوں کو بھی لائیں گے جو ان کو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں. ثُمَّ لَنُخْزِرَنَّهُمْ، پھر وہ سارے کے ساروں کو ہم حاضر کریں گے خول جہنم جسیا، دوزخ کے گرد گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر ایک گروہ میں سے نکالیں گے باہر، وہ پورا سارا گروہ کھڑا ہے اس میں سے باہر نکال کے لائیں گے کہ ان میں سب سے بڑا رحمان کا دشمن کون تھا، ذرا ادھر باہر تو نکلو نا. وہ جو بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا تھا اور ہانکتا تھا دور کی، وہ سامنے آئے، اکڑا ہوا کون تھا. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، پھر ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان میں سے زیادہ کون حقدار ہے اس دوزخ کے اندر بھونے جانے کا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، باقی یہ کہ جہاں تک دوزخ کا تعلق ہے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اس پر وارد نہ ہونا ہو. اندر تو جس نے جانا ہے سو جانا ہے، لیکن اس کا نظارہ سب نے کرنا ہے تاکہ جو جنت میں بھی جائے اسے یہ پتا ہو کہ کس مصیبت سے بچ کے آیا ہوں، میں جنت میں آیا ہوں. اِن مِّنکُم، کوئی نہیں ہے تم میں سے، اِلَّا وَارِدُهَا، مگر سب کے سب نے اس پر وارد ہونا ہے، پہنچنا ہے، وہاں ورود سب کا ہوگا. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کی طرف سے حتمی ہے، فیصلہ ہوا ہے، یہ تو ہو کے رہنا ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں. ورود سب کا ہوگا، پھر بچا لیں گے ان کو جو پرہیزگار ہیں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ظالم ہیں اس کو اسی میں ڈال دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوندے پڑے رہیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، آج معاملہ یہ ہے کہ جب ان پر ہماری بین آیات، واضح آیات، کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا، ان دو گروہوں میں سے ایک ایمان والا ہے، تم تو غریب لوگ ہو اور ان کے پیچھے چل پڑے ہو. ان دو گروہوں میں سے مقام کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، سٹیٹس کے اعتبار سے خیر کون ہے، بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، کس کے پاس دولت زیادہ ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کی جو ہے مجلس بڑی ہے، کس کے فالوورز زیادہ ہیں. وَأَحْسَنُ النَّدِيًّا، اب وہ بات آ گئی، اور کس کی مجلس، وہ جو بیٹھک ہوتی ہے شام کو چوپال لگتی ہے. جیسے آج کل جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ جو بنا ہوتا ہے، وہ جہاں پہ ووٹ دینے سے پہلے پرچیاں بنواتے ہیں، ہر ایک جماعت نے اپنا اپنا بنایا ہوتا ہے، وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہاں ٹریفکنگ زیادہ ہے لوگوں کی. تو کس کی مجلس زیادہ ہے، کس کا جلسہ بڑا ہوتا ہے، کس کی چوپال بڑی ہے، کس کی فالوئنگ زیادہ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اب اس کا جواب کیا دیا ہے، کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی ہیں. ہم احسن اساسا ورعیا، جن کے پاس سامان زیست، مال و دولت، اسباب و وسائل دنیا اور نمود و نمائش کا سامان ان سے بہت زیادہ تھا. ان کے پاس اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اگر یہ چیز انسان کو تحفظ دے سکتی ہے تو قوم عاد، قوم سمود جو ہم نے ہلاک کیے وہ تو بڑے مالدار لوگ تھے، ان کے مقابلے کا میں تو ان کو عشر عشیر نہیں ملا ہے. کل من کان فی الضلالۃ، ان سے کہیے جو کوئی گمراہی میں ہوتا ہے، جو اللہ کے رستے سے بھٹکا ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اس کو رحمان مدد دیتا رہتا ہے، کھینچتا رہتا ہے، دنیا میں دھساتا رہتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کے اولاد میں اضافہ کرتا ہے، وہ اسی میں گم ہوتا ہے. وہ جو پچھلی صورت میں ذَلَّ سَعْيُهُمْ، ساری محنت دنیا میں گم ہو جاتی ہے. بھئی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی دنیا ہی اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ حساب کتاب ہی نہیں ختم ہوتا. وہ اس نے تو 10 تو اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سب کا بھی حساب لینا اور دینا یہ اس کے لیے ایک مصیبت، وبال جان. اسے تو نیند نہیں آتی جب تک کہ نیند کی گولی نہ کھا لے. تو یہ تو ہم جو رحمان کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ مال و اسباب دنیا دے کر گم رکھتا ہے اسی طرف. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ. وہ انہی حسابوں کتابوں میں 19-20 کے پھیرے میں رہتا ہے، یہاں تک کہ جب جا کے وہ دیکھ لیں اِمَّا الْعَذَاب، یا تو عذاب، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت یا موت کی گھڑی.
वो जबान सामने खड़ी होती है, फसयालमून, तो फिर जानेंगे, फिर इन्हें पता लगेगा, फिर इन्हें मालूम होगा, मन हुआ शर्रुम मकानम व अज़अफ़ जुंदा, कौन है दर्जे में कमतर, मकाम मर्तबे के एतबार से घटिया, और किसका लश्कर, किसका जत्था, किसका गिरोह, किसकी ताकत है कमजोर। ये उस वक्त पता लगेगा। अभी मयारात कुछ और हैं, इन मयारात में इनको नजर आते हैं हम आला हैं, लेकिन जब आंख बंद होगी तो फिर पता चलेगा कि कौन आला था और कौन घटिया था। वह यजीदुल्लाहुल्लज़ी नहतदाउ हुदा, और वो लोग कि जो हदायत पर हैं अल्लाह उनको मजीद हदायत पे आगे बढ़ा देता है। उनकी हदायत में दर्जा बदर्जा दिन ब दिन उन्हें अल्लाह तरक्की देता है। वल बाकियातु सालिहात, बाकी ये जो दुनिया का माल व असबाब है ये इधर ही रह जाना है, और बाकी रह जाने वाले वो नेक अमाल हैं, अच्छे अमाल हैं, मेहनतें हैं, कुर्बानियां हैं, ईसार हैं, खैरुन, वो बहुत बेहतर है इंदा रब्बे का, तेरे रब के यहाँ सवाबन, बदला पाने के लिए भी, व खैरुन मरद्दा, लौट कर जाने के जगह के एतबार से भी। अफराइत अल्लज़ी कफरा बिआयातिना, क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने हमारी आयात का इनकार किया। वकाल लहू तयन्ना मालम व वलदा, और वो कहता है कि मुझे वहाँ भी माल भी मिलेगी और औलाद भी मिलेगी। ये हर काफिर की ये सोच होती है। पहली तो उसका वही नुक्ता होता है जो पिछली सूरत में आया था सूरह काफ में, कि मैं नहीं समझता, मा अज़ुन्नु साअत काइमतन, मैं नहीं समझता कि क़यामत होनी है, लेकिन अगर हो गई, वलई रुदित इला रब्बी लाजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा, मुझे यहाँ से ज्यादा वहां पे मिलेगा। तो ये है एक सोच है जो हर आदमी में पैदा हो जाती है। लिहाजा ये काफिर की ये सोच है कि जब मैं मर गया, अगर मुझे अपने रब के सामने पेश होना हुआ, लऊतयन्न मालम व वलदा, मैं दिया जाऊंगा वहां भी माल और औलाद। अत्तलाल गैब, क्या ये गैब की इतला लेके आया है। अमित्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, या रहमान के पास से कोई चिट्ठी लिखवा के लाया हुआ है, कोई अहद कौलो करार करवाया हुआ है। कल्ला, कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसा ये इसकी ये विशफुल थिंकिंग है। सनक तो वो मान यकूल, जो कुछ वो कहता है उसको हम लिख रखेंगे। इसको इस बात का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपने कहे को भी भुगतना होगा। वह नमुद्दु लहू मिनल अज़ाब मद्दा, और आज इसे हम दुनिया की जो है वो मालो असबाब में तरक्की दे रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, वहां इसे हम अजाब में लंबा खींचते चले जाएंगे और आगे धक्का देंगे, डुबोते चले जाएंगे। वह नरेसुहु मा यकूल, जिस माल व असबाब का ये आज दावा कर रहा है ना, उसके वारिस हम हो जाएंगे। ये मर जाएगा, ये सारा माल व असबाब ये विरसे में हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा। वह याती ना फरदा, और ये हमारे पास तनो तना आएगा। ये मजमा इसके साथ नहीं आएगा, ये जलसा इसके साथ नहीं आएगा, ये महफिल और मजलिस और ये चौपाल इसके साथ नहीं आएगी, ये अकेले आएगा। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और इन्होंने अल्लाह को छोड़कर औरों को माबूद बनाया है। लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, कि वो इनकी इज्जत का बायस बने, वकार का बायस बने। ये इन्फ्लुएंस होता है ना, जितना आपके ताल्लुकात ज्यादा हैं तो मतलब ये है कि नहीं आप इज्जतदार आदमी हैं। आपने आपकी शादी में कितने लोगों ने शिरकत की है और किस मेयार के लोगों ने शिरकत की है, इससे आपकी इज्जत का पता चलता है। तो इन्होंने औरों को माबूद बनाया हुआ, उनको राजी करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जरिए से ये अपने वकार में इजाफा करें और अपनी इज्जत बढ़ाएं। कल्ला, इससे नहीं बढ़ती। सयकफुरून बिइबादतिहिम, जिनको इन्होंने माबूद बनाया है वो इनकी ताबेदारी का इनकार करेंगे। वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, बल्कि इनके मुखालिफ बन जाएंगे। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन ताउज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या तुम नहीं देखते कि हम शैतानों को भेजते हैं काफिरीन पर और वो उनको उछालते हैं उभार कर, यानी उनको जोश दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। वो शैतान उनको वर्गलाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं और हक का रास्ता रोकने के लिए उनको आमादा और बरसरे पैकार करते हैं। अब इससे भी पता चला कि ये पीछे शयातीन धक्के दे रहे होते हैं उनको। वो जो हमने सूरह नाम में पढ़ा था कि शैतान अपने दोस्तों की तरफ वही करते हैं, उनकी मदद करते हैं। यहाँ पता चला उन्हें उबारते हैं, जोश दिलाते हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं, आगे नहीं भी हैं तो, या साथ नहीं भी हो तो तुम्हारे साथ हैं, और तुम चलो, तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकेगा। तो ये सारा काम शयातीन कर रहे होते हैं। फला ताजल अलैहिम, तो ऐ नबी आप इन पर जल्दी ना करें। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हम गिनते जाते हैं इनकी गिनती, पूरी पूरी गिनती। अब यहां गिनती का मतलब उल्टी गिनती, वक्त इनका मुकर्रर है, गिनती जारी है, और जो ही वो सुई वहां पे पहुंचेगी इनका जो है वो हिसाब पूरा हो जाएगा। यौम नक्शरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफदा, फिर एक पूरा बड़ा घड़ियाल भी है जिसके नतीजे में क़यामत हो जाएगी और फिर हशर में सबको जमा कर लेंगे हम, और ये सब हमारे पास आ जाएंगे
اور اس वक्त हम मुत्तकी लोगों को मेहमान बना के ले जाएंगे। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमों को घसीट के दोजख की तरफ ले जाएंगे प्यासे। ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा, वो इख्तियार नहीं रखते होंगे कोई भी सिफारिश करने का सवाए उसके कि जिसने रहमान से कोई अहद लिया हो, और किसी ने लिया हो तो जरा बोल के दिखाए, हाथ तो खड़ा करे। वकाल उत्तखज़र रहमान वलदा, और उन्होंने कहा कि रहमान की औलाद है। लक़द जिअतुम शय्यन इद्दा, तुमने तो एक बहुत ही भारी चीज कही है, बहुत ही गुस्ताखी का कलमा है जो तुमने मुंह से निकाला है। तकादुस समावात यतफत्तरना मिन्हु, इतनी भारी बात है कि इससे आसमान फट पड़ने को है। व तनशक्कुल अर्द, जमीन टुकड़े होने को है। व तखिरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ ढह कर गिर जाने को है। अन दाओ लिर्रहमान वलदा, कि इन्होंने कहा रहमान के लिए औलाद है। वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, और ये रहमान की शान नहीं है कि वो किसी को औलाद बनाए। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द, नहीं है कोई भी आसमान में और जमीन में, इल्ला आतिर रहमान अब्दा, मगर सब रहमान के सामने बंदे होके आते हैं। जो बंदा हो वो औलाद नहीं होती, औलाद तो हम पल्ला होती है, वो तो अपनी नस्ल की जो है और अपनी हैसियत की जो है तोसी होती है। तो ये बंदे हैं, सब इबादत गुजार हैं अपने रब के। लक़द अक़साहुम व अद्दाहुम अद्दा, और हमने उनका शुमार रखा है और उनकी गिनती गिन के रखी है। व कुल्लुहुम आतिही यौमल क़ियामत फ़र्दा, और ये सब के सब आएंगे अल्लाह के सामने क़यामत के दिन अकेले अकेले। किसी की बरादरी साथ नहीं होगी, किसी के रिश्तेदार साथ नहीं होंगे, किसी की जमात साथ नहीं होगी, किसी का जत्था साथ नहीं होगा, किसी की मजलिस साथ नहीं होगी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग बेशक वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमाल किए। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा लोगों के दिलों में, लोग भी उन्हें पसंद करेंगे, लोगों के महबूब बन जाएंगे, वो तारीख में याद रखे जाएंगे और लोगों के महबूब बन के जिएंगे। अपने वक्त में आप देखें ना, बादशाह अकबर, उसकी क्या अकबर द ग्रेट, और उसके मुकाबले में शेख अहमद सरंदी, उन्हें जेल में डाला गया, कोई मुजाहरे नहीं हुए, कोई उलमा नहीं उठे, कुछ भी नहीं, गोया गरीब आदमी, अजनबी आदमी, कोई जिसका कोई असर रसूख ही नहीं। और आज कितने लोग हैं जो अकबर को अच्छे नाम से जानते हैं, और कितने लोग हैं जो इज़्ज़त से, एहतराम से, मोहब्बत से मुजद्दिद अल्फ़-ए-सानी शेख अहमद सरंदी उनका जिक्र करते हैं रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मोहब्बत है जो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान आपकी ज़बान पर आसान कर दिया है, ये आप इसे पढ़ लेते हैं, बड़ी आसानी से रवां है आपकी ज़बान के ऊपर। क्यों किया है? लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन, ताकि आप इसके ज़रिए से, बिही इस कुरान के ज़रिए से खुशखबरी दे दें मुत्तकी लोगों को, परहेज़गारों को। व तुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा, और ख़बरदार कर दें, डरा दें, चौकन्ना कर दें उस कौम को जो झगड़ालू है। ये जो अरब हैं, जिन्हें बद्दू भी कहते हैं, और जो ये उम्मीयीन हैं, ये सख्त झगड़ालू लोग हैं, ज़िद्दी हटदरम लोग हैं, इनको खबरदार कर दें इस कुरान मजीद के ज़रिए से। इसमें यह बात भी सामने आ गई कि जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला कुरान से कायम कर दें, उसकी ज़बान पर चला दें, उसके मज़ामीन के साथ एक अमांगी पैदा कर दें, तो ये सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह का, सबसे बड़ी मेहरबानी है, सबसे बड़ी अनायत है, सबसे बड़ी दौलत है। तो फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन व तुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, इनसे पहले हमने कितनी कौमें, बस्तियां हलाक की, जमातें हलाक की। हल तो हिस्सो मिनहुम मिन अहदिन, वो जो हमने हलाक कर दिए उनमें से किसी को भी तुम महसूस करते हो? उनकी कोई हिस्स तुम्हें आ रही है? कोई वो कि तुम्हारे एहसासात में उनका कोई आहट है? औ तस्माउ लहुम रिक्जा, या उनकी कोई भनक है जो तुम पाते हो? न उनकी कोई आहट आती है, महसूस करते हो तुम, न उनकी कोई भनक तुम्हारी कानों में पड़ती है। वो नस्यम मनसिया हो गई, वो बस्तियां ऐसी हो गई जैसे थी नहीं, वो भूली बिसरी हो गई, उनकी दास्तान तक नहीं रही दास्तानों में, इस तरह अल्लाह ताला ने मिटा डाली हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।